हाजरा हजूर जहरा जहूर सरब कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार कमाल करामात कायम करीम रज़ा बख्श राज़िक रहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंद है ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर शहनशाहे वाली सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बौरानंग श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर इस नवेकले समागम की हाज़री परदे गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों जिन्हें आप इत्थे मौजूद हो उत्थे ही सैकड़े देशां विदेशां विच घर बैठे अज दे समागम सरवण कर रहे हो और आप जी नूं पता है अज पिछले 2 सालां दे विच जिन्हां दा विछोड़ा खास करके रजौरी गार्डन की संगतां दा विछोड़ा सदीवी विछोड़ा होया उन्हां दी मिठी याद नूं उन्हां दे लई अरदास निमित इस समागम कीते गए ने। आओ जी जिन्ना समा दास दी झोली पिया आप संगतां दे सन्मुख सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का विशा मौत मरना ये साझा कर सकीए कोई भी रसना बिरवी ना रहे गज बज के गुरबख्शी फतेह सांझी करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च 3 तरह के विआह का जिक्र है। पहला विआह वो है जिहड़ा संसारिक विआह होंदा है मनुख का जिन्हों हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ कि ये 4 लावां जिहड़ियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख बच्चा ते बच्ची ये लाभ लैके अपना प्रवृत्ति गृहस्थ शुरू करते हैं इनू गुरमत दे विच भी विआह आख्या। दूसरा विआह सब दा होना है। इस विआह बाबत गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है सबना सौरे वंजना सब मुकलावनहार। ये विआह सब का ही होना है। यदा मतलब कि मलकल मौत जे आपसी सब दरवाजे भन ते धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने ये दोनों विआह नूं इक्को ही रूप दे विच संजो के दस दिता है कि जिवें बाहर धी दा विआह करना है पहला नियत किया जाता है कि वर कौन है वर लभ्या जाता है सोहना वधिया ते फिर उस तो बाद साल नियत होंदा है फिर महीना महीने का दिन ते दिन का मुहूर्त ते उस मुहूर्त वेले फिर सारियां नूं पहुँचा सद्दा दिता जाता है सबना दे घर शाह भेजिया जाता है ते सब नूं सद्दिया जाता है आओ तुसी विआह ते। पर उदाहरण धन गुरु नानक साहब जी बाहर दा रह लिया ते पर दस रहे मौत बाबत कहते जिस तरह वर लभ्या जाता है धी लई ते ऊँ समझो तुहाडे लई वर ते पहले ही लभ्या होया। कहते कौन कहता मौत का लाड़ा कहते विआह के आना है और सब का विआह होना है ये सब का होना है विआह। तो असी कहने कि कुड़ी धी दे लई साल नियत किया महीना ते दिन नियत किए महाराज कहते याद रखियो इसी तरह साड़ी मौत लई साल भी नियत है महीना भी नियत है दिन भी नियत है। तो वह समा दिन का भावें सवेर का भावें शाम का भावें वो लोढ़ा वेला है तो भावें वो तरकाला वेला है ये समा नहीं बंदा डिसाइड कर सकता। महाराज कहते कुड़ी दे विआह दे लई वर दे विआह लई असी समा नियत करते हैं साह भजवाते हैं इसी तरह बंदिओ इस धरती ते मौत का दिन नियत है। ये पढ़ते हैं संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल मैं सिर्फ विचों लै रहा देहो सज्जन आसीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। हुण जिस वेले विआह होना है तो साडे पंजाब की रीत है राती माहिए पढ़े जाते हैं धी दे विआह ते एक रात पहला ते भूआ चाची नानी ताई मामियां सहेलियां रिश्तेदार सारे इकट्ठे होके माइए गाते ने ते माइए गाते गाते फिर कुड़ी दे सिर विच तेल पाया जाता है। ते जिस दिन जिस वेले कुड़ी दे सिर च तेल पै जाता है हुण भावें धरती पुठी हो जाए कुड़ी दा वो घर नहीं रहा जिस घर विच बह के उन्हें अपने सिर च तेल पवा लिया। हुण उन्हें सवेरे विआहना ही विआहना है उन्होंने तुरना ही पैना इस घरों हुण उहदा ये घर नहीं। तो धन गुरु नानक देव जी कहते बंदिओ जिस दिन साडा इत्थे जन्म होया उस दिन साडे सिर च तेल पै गया
ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਪੋ ਜੀ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਤੇਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਹੋ ਸਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਈਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਐਸੀ ਖਬਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਾੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਪੋ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਵਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਹੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੌਰਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਭਿਓਇਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ ਹੋਂ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਬਹੁਤਾ ਦਾਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਉਂਗਲ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਔਰ 30 ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਬੈਠਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਾਨਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੋਢਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਲਿਓ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਸੋਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੁਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਤਰੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਲਿਖਾਰੀ ਪੜੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਰੋਏ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਗਫਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣਾ, ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਹੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਿਤ ਪੈਜ ਹੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਨਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਦਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਇਓ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ਰੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀਰਤਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਜਪੋ ਜੀ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜਿਓ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਣਵੰਤ ਸਜਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ। ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪਰ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ
प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ। अगला वचन, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी। ब्रह्मा कोई ब्रह्मा जी नहीं, वाहिगुरु पार ब्रह्म। वेद का मतलब 4 वेद नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द का ज्ञान। इत्थे भी पुराण का भाव है ज्ञान शब्द का। जिस बाणी नूं धन गुरु अमरदास जी ने कहा, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो। इस करके महाराज कहते, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। हर कथा पढ़ै हर नाम सुनिया, बेबान हर रंग भावै। कहते गुरु नूं यही पाउंदा ते फिर सराद नहीं पाउंदे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल। जपो जी, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल। ये समागम इस वास्ते किए जा रहे हैं। जिन्हां दे नहीं हो सके, जिन्हां दे निमित अरदासां नहीं हो सकदियां, जिन्हां दे निमित पूरा उस समय दे विच धानक समय च नहीं परिवार इकट्ठा हो सकिया, नहीं गुरु की टेक लै सकिया, अज धन गुरु अमरदास जी का हुक्म, अज गुरमत मर्यादा का हुक्म कमाया जा रहा है। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। जे संगत इकट्ठी हो जाए, गुरु का शब्द ते कथा सुन ली जाए, महाराज कहते फिर शंका ना रखियो, फिर अरदास करियो, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आ गए मार्ग पर। फिर अरदास करियो, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। पर इत्थे पैसा कुछ नहीं कर सकता। इत्थे धनवंत भी गए ने ते गरीब भी गए ने। इस करके राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल बिडानी रे। पर एक अज दे समागम तो ये बचन चेते करिए शब्द दा, सूधे सूधे रेग चलो तुम, नदर को धक्का दवैया रे। कि मौत जिस तरह साढ़े प्यारे विछड़े ने, ते असी भी विछड़ जाना है, पर विछोड़े तो पहला पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान हिरदे च वाचे, शब्द हिरदे च वाचे। कूड़ कबाड़ छड़िए, सच धर्म की कमाई करिए। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, जो गुर दसै बाट मुरीदा जोलिए। बहुत प्यारे, बहुत ही अत रूह तो भी प्यारे। जे मैं लफ्ज़ कवां ना तो मेरे प्यारियां का विछोड़ है सच्ची। असी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो तुहाडे परिवार, पर यह परिवार तो भी वध है मेरा। ये संगत इन्ना क प्यारी इन्ना क सहज पाठ की संगत का परिवार, इस बाबत कोई शब्दावली नहीं। तो जेड़े विछड़े ने उन्हां लई अरदास है, सारे परिवारां लई पिछे पाना मिठा करके मनण की अरदास है। हुण आयो टिकियो, कीर्तन सरवण करियो ते अरदास च जरूर शामिल होयो। सतगुर जी भली करन, सारियां नूं अपने चरनां च निवास बख्शण। पिछले अवगुण उन्हां दे बख्श के फिर सतगुर जी कि मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।